हम लोगों ने कहा कि कम से कम 250 से 300 लोगों के रोजी रोटी का सवाल है और उनसे कनेक्टेड कम से कम 10,000 लोग हैं। हम एक इंसानियत के नाते एक ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसा हमारा जय किसान मार्केट था, आप सब लोग एक कानून के चौकट को बढ़ा के जो पहले जो हमारे यहाँ से अगर मिस्टेक हुई रहेंगी तो हम आगे भी राइटिंग के अंदर मिस्टेक नहीं होती। और हम कल भी एमडी ऑफिस गए थे तो एमडी ऑफिस ने कहा कि अगर सरकार और एडमिनिस्ट्रेटर चाहा तो आपका जो लाइसेंस जो कैंसिल किया है उसको ऑफिस और रिवॉक करके मार्केट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर रिक्वेस्ट है हमारे सब जय किसान व्यापारियों की तरफ से कि हमारी मार्केट जल्द से जल्द अगर चालू करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 8-9 महीने हो गए। आधे से व्यापारी लोग हमारे थोड़े बेड रेस्ट है, स्कूल की फीस भरने का है, EMI है, बहुत सारे लोग ईद भी नहीं किए। सर हमारी रिक्वेस्ट है कि व्यापारियों के बाद तरस खा के जल्द से जल्द अगर डिसीजन लेके हमारी जय किसान मार्केट शुरू करें तो अच्छा रहेगा। ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನೀವು ಮಾಧವಪ್ಪ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂದ್ರ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ ಆಗತ್ತಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ ಆಗತ್ತಿದ್ ನಮ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1966ನೇ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅವಕಾಶ ಐತಿ. ಅವಕಾಶದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2021 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು कर्नाटक सरकार तो अप्रूव ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. कर्नाटक सरकार में वो कहना रद्द हुआ, मगर अभी हमारा तैयार घर है, उसका परमिशन शासन के हिसाब से हमको लाइसेंस मिला, वो हिसाब से पूरा रेडी है। हाँ, बाद में वो कायदा 2021-22 के अंदर कर्नाटक सरकार कैंसिल की। इसके बाद में नया मार्केट नहीं बनना बोल के ऐसा हुआ है। जैसे साहब ने बताया ये तैयार है और जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ सकते हैं तो आप साथ बातचीत की जवाबी अब डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब ने बोला है, अभी जैसे MLA साहब ने बोला है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब ने बोला है कि आपका जो प्रपोजल है ये जो सब मार्केट आप APMC के तहत जो बनाने के लिए आप लोग अभी प्रपोजल दे रहे हो उसके कागजात हमको बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब ने बोला है। तो फिर BD मार्केटिंग प्लीज बिल्ड द फाइल एंड टेक एन एप्लीकेशन फ्रॉम देम एंड हैव अ डिस्कशन विद मी, हैव अ डिस्कशन विद द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड देन यू विल टेक अ डिसीजन। साहब ने बोला कि फाइल भेजिए। सर आप जो बता रहे हैं सब मार्केट यार्ड के लिए बता रहे हैं, देंगे ना तो हमारा मार्केट चालू हो जाएगा। ये इजी है आपको, आप दिल क्या करें तो जल्दी हो सकता है। आपके हाथ में है, देखो जिला हमारे जिला उत्तर मंत्री के हाथ में है। आप दोनों भी इसके ऊपर जरा ध्यान दो। रिक्वेस्ट है हमारा, हमारे बहुत गरीब लोगों का दुआ लगेंगे आप लोगों को। सीनियर काउंसिल ग्रुप है, उन्होंने भी कहा था जब हमारा केस हुआ 2 लोग, एक तो आपको कोर्ट से उसका ये मिल सकता है, नहीं तो सरकार ये कर सकता है। 2 लोग के पास है, कोर्ट का तो आपको दोनों की तरफ से ये होता है सर। आप थोड़ा डील करेंगे तो जैसा साफ हो, वो लेट प्रोसीजर है, ये रिवॉक करने का मार्केट स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್। 2006ರಿಂದ 2008 ತನಕ ನಾವು ಏನು ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ MLA ಫಿರೋಜ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರ 2 ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗೆ ನಿಂತ್ಯಾಸ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇರಿಪೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಜ್ಞಾನದಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈತರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಸರ್ ಏನಂತ ಕೆಲಸ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಬೇಲ್ಟ್ ಐತಂತೆ. ಅವಾಗ ಸಾಹೇಬರ ನಿತ್ಯ ಸರ್ UD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಸೋರ್ಕೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಹೇಬರ ಹೇರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಬಹಳ ಈಜಿ ಐತೆ ಸರ್. ಫಿರೋಜ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತ ಸತೀಶ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ನಮ್ದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐತ್ರಿ, ನಮ್ದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ವ್ಯವಹಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅವು ಬರೀ 10.5 ಎಕರೆ 10.5 ಎಕರೆ ಬರೀ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಸರ್ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸರ್.
ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸಾಕಾರ ಉದ್ದಾರ ಇರಲಿ ಏನು ಆಗಲಿ ಅದರ ಬರೀ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್. ಇದೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್. 4 ಮಂದಿದ ಕಮಿಷನ್ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ಕ್ಯಾ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾರ. ನಾವು 50 ಮಂದಿದ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ವು ಅದು ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೀಲಿ, ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೀಲಿ. ನಮ್ದು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ ಅದು ಏನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋದ್ರಿ, 4-5 ಮಂದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೋದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಶುಗರ್ BP ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೈತ್ರಿ. ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವ್ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಕೆಲಸ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೆಲಸ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಕಾನೂನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನದ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೂ 3 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಬರ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬರುವವರೆಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ कम से कम 25,000 लोगों की दुआ लगेंगे साहब. कि बोले तो जो परिस्थिति हमारी आज चल रही है साहब, वो बताने लायक नहीं है. आप इतने बड़े मंत्री हैं, आप गेस कर सकते हैं कि हम 25,000 लोगों का क्या हाल हुआ होगा. हम आपकी प्रजा है साहब, आपके ही साथ हैं साहब. हमारा काम प्लीज हमारे साहब तुम्हारे पैर पड़ जाएंगे साहब. नहीं, कानून का है. आप मन में लाए तो साहब ये भी हो सकता है. प्लीज सर, आपको घर को पता नहीं तो नहीं होता साहब. हमारी तकलीफ पड़ती है बड़ी. हमारे हाथ में हम भेज रहे हैं. हम रात को आंसू पी के सो रहे साहब. उतनी तकलीफ हमारे को है. ठीक है, अकाउंट रेडी कर साहब प्लीज हमारे को दया नया करो साहब. प्लीज बेंगलोर तक भेजने का हमारा अधिकार है. वहाँ भेज देंगे. मन में लाए तो सब कुछ हो सकता है साहब. सरकारी आप है सर, सरकारी आप प्लीज सर, प्लीज आप भेज दो सर. बताइए क्या कर सकते हैं. ಈಗ ಅದನ್ನು ರಿವೋಕಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವರೇನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ನಾವು ಏನೇನೋ ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದವರ ಅವರ್ ಡೆಸಿಷನ್. ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂಡ್ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್